السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ دوستوں میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہو گئے۔ اللہ آپ سب کی حفاظت کرے۔ دوستوں میں آپ کے لیے کربلا کا واقعہ لے کر آیا ہوں سید امیر القادری کے حوالے سے۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب اینڈ ویڈیو کو لائک ضرور کریں۔ دوستوں میں آپ کے لیے ویڈیو لے کر آؤں گا 9 محرم کے روزہ رکھنے کی فضیلت سید امیر القادری کے حوالے سے میں بیان آپ تک لے کر آؤں گا، پر اس سے پہلے اس ویڈیو پر 1000 لائک کمپلیٹ کرا دو۔ دوستوں بنا کسی طرح کے بیان کو شروع کرتے ہیں۔ بیان ان کے دلوں پر کیا گزری ہوگی یہ تو ابن عباس کا خواب بتاتا ہے، کیا گزری ہوگی اس کی طرف نہیں جاتا، لیکن اتنا غور کرنا، اتنا سوچنا مسلمانوں، جب میرے مولا نے کہا علی اکبر میرے شہزادے ایک بار ذرا پلٹنا، آخری بار تصویر مصطفیٰ دیکھ تو لوں۔ شہزادہ علی اکبر پلٹے اور چہرہ پلٹا کر کے جب بابا کو دیکھا، 18 سال کے بیٹے کی آنکھ میں تو خوشی کے آنسو تھے کہ میں فزت برب الکعبہ کی صدا لگانے جا رہا ہوں، لیکن 56 سال کا بابا آنکھ میں آنسو لے کر کے کہہ رہا تھا مولا جس دن کے لیے اسے پالا تھا آج یہ اس کی تکمیل کا دن ہے، مولا قبول فرما لے۔ اور اس کے بعد شہزادہ علی اکبر جاتے ہیں۔ میں شہادت پڑھنے نہیں بیٹھا، لیکن یہ ہے پیغام کربلا کہ دین پر وقت آئے تو اللہ کی محبت کے لیے تصویر مصطفیٰ 18 سال کا بیٹا علی اکبر کو بھی قربان کر دو۔ اب ہم کون سے حسینی ہیں مسلمانوں؟ صرف کھچڑے اور شربت والے؟ ہم کھچڑے اور شربت کے مخالف نہیں، وہاں علی اکبر جیسا بیٹا قربان کر رہے خوشی خوشی۔ کیا ہم فجر میں 10 منٹ کی نیند قربان کرتے ہیں؟ بتاؤ کتنے لوگ ہیں جو روزانہ فجر میں اٹھ کر مسجد کو جاتے ہیں؟ پھر کون سے کربلا پہ ہم عمل کرتے ہیں؟ اللہ اکبر۔ اور اس کے بعد ایک بیٹا اپنے باپ کے قدموں پہ سب کچھ قربان کر دیتا ہے، اور آج کے جوان بیٹے اپنے بوڑھے باپ کی بد دعا لے رہے ہیں۔ آج کے جوان بیٹے کماتے ہیں، اپنے باپ کا حق ادا نہیں کرتے۔ آج کے جوان بیٹے اپنے ماں باپ کی خوشی کے بغیر پسند کی شادیاں کرتے ہیں۔ حالت یہ ہے لڑکیوں سے جن سے ناجائز تعلقات ہے، گھنٹے گھنٹے تو ان سے باتیں کریں گے مگر ماں باپ کی خیریت پوچھنے کے لیے وقت نہیں ہے۔ کیا سیکھا ہے کربلا سے؟ ہم لوگ سر پیٹنے اور سینہ پیٹنے والی قوم نہیں ہے، ہم لوگ اللہ اکبر اس لیے کہ پٹتے پٹاتے وہ ہیں قدرت نے سزا دی ہے جس سینے میں 4 یار نہیں بستے وہ دنیا میں بھی پٹیں گے اور قبر میں بھی اور حشر میں بھی پٹیں گے۔ ہم نہ یہاں پٹنے والے ہیں نہ مٹنے والے ہیں، بلکہ واللہ جس سینے میں 4 یار کے ساتھ پنجتن پاک بستے ہیں وہ سینہ پٹنے والا نہیں ہے، بلکہ وہ سینہ تو قبر میں بھی انشاءاللہ محفوظ رہنے والا ہے۔ جنا بنے گی محبان 4 یار کی قبر جو اپنے سینوں میں یہ 4 باغ لے کے چلے۔ حیرت کی بات ہے کربلا کو رسم بنا دیا گیا۔ اس کے بعد بات کو سمیٹتے ہوئے ایک بھائی اور بہن کا کردار کربلا بتا رہا ہے۔ بہن، آج کی بہن اپنے بچوں کے لیے اپنے بھائی سے رشتہ توڑ لیتی ہے۔ آج کا بھائی اگر بہن چھٹیوں میں آ رہی ہے تو بیوی سے کہتا ہے ارے بہت سارے بچے لے کر آ رہی، کون کھلائے گا کون پلائے گا؟ داڑیاں رکھ لی، ٹوپیاں پہن لی، دل کے اندر کیا بس رہا ہے؟ نفرتوں کا سور، نفرتوں کے کتے، نفرتوں کے خنزیر۔ خنزیر کی گندگی اتنی نہیں ہے جتنا حسد اور بغض کی گندگیاں ہیں۔ لوگ خنزیر کے نام سے نفرت کرتے ہیں، حسد کے نام سے نفرت کیوں نہیں کرتے؟ لوگ کتے کے نام سے نفرت کرتے ہیں، بغض کے نام سے نفرت کیوں نہیں کرتے؟ بہنوں کا تعلق کیا رہ گیا بھائیوں سے، اور بھائیوں کا تعلق کیا رہ گیا بہنوں سے؟ کربلا بتا رہا ہے، کربلا بتا رہا ہے۔ ایک بہن اپنے بھائی کو جب کوئی مشورہ دیتی ہے، امام حسین کربلا میں کسی سے مشورہ نہیں لیتے سوائے 2 کے۔ نمبر 1 سیدہ زینب۔ اگر آپ سیدہ زینب کو نہیں جانتے، خاص طور پہ بہنوں سے کہتا ہوں تو سن لیں۔ امام حسن کے کان میں بھی رسول اللہ نے اذان پڑھی، امام حسین کے کان میں بھی رسول اللہ نے اذان پڑھی، امام حسن اور امام حسین کو بھی رسول اللہ نے گھٹی دی، سیدہ زینب کے کان میں بھی حضور نے اذان پڑھی، سیدہ زینب کو گھٹی بھی حضور نے دی۔ اور جب نام رکھنے کی بات آئی تو حضور کو جو سب سے پسندیدہ نام تھا زینب۔ زینب یہ جو ہے وہ زینب ہے، زینب کا مطلب ہوتا ہے باپ کی زینت، جو باپ کی آبرو کو 4 چاند لگا دے اس کو زینب کہتے ہیں۔ کون زینب؟ رسول اللہ گھٹی دیتے ہیں، 7 سال کی عمر میں قرآن کی حافظہ ہو جاتی ہے۔ کوفہ میں سب سے پہلے جس نے عورتوں میں تفسیر قرآن بیان کی اس کو زینب بنت علی کہتے ہیں۔ یہ ہے سیدہ زینب۔ اور بھائی کو جو مشورہ دیتی ہے، بھائی کبھی مشورہ نہیں کاٹتے بہن کا، تو پہلا مشورہ بہن سے اور دوسرا مشورہ سوتیلے بھائی عباس ابن علی سے، جسے ہم سنی غازی عباس علمدار کہتے ہیں۔ آپ غور کریں، سوتیلے بھائیوں سے مشورے نہیں لیے جاتے، لیکن امام حسین
सौतेले भाई से मशवरा ले रहे हैं और बता रहे हैं कि वो और सौतेले भाई हैं जो सौतेले भाइयों को कुएं में डालते हैं। ये हुसैन का भाई अब्बास है जो अपने हुसैन के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर देता है। अंदाजा फरमाए। और फिर बहन अपने भाई के पास आके कहती है, हुसैन सब कुछ लुट गया, मेरे 2 बच्चे बचे हैं, मेरे बच्चों को जाने दीजिए। मौला हुसैन कहते हैं, बहन और क्या इम्तिहान लोगी, ये मैं नन्हे नन्हे बच्चे औनो मोहम्मद जाएंगे। तो सैयदा क्या कहती है पता है, हुसैन अम्मी के सामने मुझे रुस्वा मत होने दो। अगर क़यामत में सैयदा ने पूछा मेरा लाल जा रहा था, तेरे लाल क्यों बचे थे, तो मैं क्या जवाब दूंगी? मां को सुरखरू, मां की बारगाह में मुझे सुरखरू कर दो। क्यों? जब मां का सामना होगा तो मैं मां से कहूंगी, मां तेरे लाल पर मैंने अपने लालों को कुर्बान करके अपनी गोद उजाड़ दी। और उसके बाद एक बहन अपने भाई के लिए गोद उजाड़ रही है, वो शहादत भी नहीं पढ़ता, लेकिन जब दोनों नन्हे शहजादों की लाशें आती है, तो जब ज़ैनब ने बेटों को भेजा था, जुमले पे तवज्जो करना, पैगाम करबला, सैयदा ज़ैनब ने जब बेटों को भेजा था तो वो ज़ैनब बिनते अली थी, वो ज़ैनब बिनते फातिमा थी। लेकिन जब दोनों शहजादों की लाश आई तो दोनों को लिपट करके रो रही थी और हिचकियां बन गई थी। जब लाशों को देखा तो ज़ैनब सिर्फ मां थी, मां, और एक मां अपने बच्चों को लिपट लिपट के रो रही थी और दुनिया की बहनों को पैगाम दे रही थी कि बहन और भाई के रिश्ते की अहमियत क्या होती है। अंदाजा फरमाए हमने करबला से सीखा क्या है। आज घर घर में आग लगी है, घर घर में तूफान बदतमीजी है, भाई की बहन से नहीं बनती, बहन की भाई से नहीं बनती। ये मैं दुनियादारों की बात नहीं कर रहा हूं, जहां बहुत ज्यादा दीनदारियों का दावा है वहां भी ये माहौल हम अपनी आंखों से देख रहे हैं। सगे भाई ने सगे भाई पे केस कर दिया है, सगी बहन ने सगे भाई पे केस कर दिया है, और भतीजे तो तूफान बदतमीजी बपा करते हैं। लेकिन करबला में एक भतीजा ऐसा भी है जो चचा के पास आता है और आके कहता है, चचा मैंने भी कैदाने करबला में जाना है। इमाम कहते हैं बस करो, कितना मुझसे इम्तिहान लोगे, क्या भाई की निशानी भी मिटा दूं? हजरत सैयदना शहजादा इमाम कासिम ने कहा, चचा चचा मुझे जाने दो। चचा कहते हैं नहीं तुम नहीं जाओगे। रोते हुए आए और फूफी ज़ैनब से जो जुमला इमाम कासिम ने कहा वो इमाम हुसैन के किरदार की अक्कासी करता है। मैं किरदार इमाम हुसैन भी पढ़ना चाहता हूं, लेकिन पहले इसको सुन ले। सैयदा ज़ैनब से कहा, फूफी मेरी खबर लो। किसने? इमाम कासिम। फूफी मेरी खबर लो। फूफी बड़ी, क्या हुआ? फूफी आज मैं यतीम हूं, आज यतीम हुआ। गौर फरमाओ इमाम कासिम के जुमले, फूफी अम्मी मैं आज यतीम हो गया। फूफी ने कहा कैसी बात करता है बेटा, आज यतीम हो गया? हालांकि इमाम हसन की शहादत को 10 साल से ज्यादा बीत चुके थे, लेकिन करबला में इमाम कासिम कह रहे, फूफी अम्मी आज तेरा कासिम यतीम हो गया। फूफी ने सीने से लगा कहा आज ये क्यों कह रहा है? कहा मां, फूफी मां, जिस दिन से मेरा बाबा हसन दुनिया से गया है, मेरे चचा हुसैन ने मुझे कभी एहसास भी नहीं होने दिया कि बाप के जाने का गम क्या होता है। मैंने जो कहा, जुमले पूरे होने से पहले मेरी हर हट पूरी की। आज मेरा चचा मुझे नहीं कह रहा है। क्या नहीं कहा? मैंने शहादत मांगी, चचा ने नहीं कह दिया। आज चचा ने नहीं कहा तो मैं समझ गया कि आज तेरा कासिम यतीम हो गया। और उस गम में रोते रोते जब हाथ बाजुओं पर पहुंचा तो मशहूर रिवायत के मुताबिक बाजू पर एक तावीज था। कुछ मुहक्किकीन इसके बारे में बात करते हैं, लेकिन मैं अपने कदीम उलमा पे एतमाद करते हुए गुफ्तगू कर रहा हूं। अल्लाह अकबर। बाजू पर हाथ पहुंचा इमाम कासिम को। 28 सफर की वो तारीख याद आ गई जब अल्लाह अल्लाह इमाम हसन शहीद हो रहे थे। और हसन मुज्तबा की शहादत क्या थी? अल्लाह अकबर। हीरा पीस कर हसन मुज्तबा को पिला दिया गया था। इमाम हसन 40 दिन तक उल्टियां करते रहे और दस्त करते रहे, तो उल्टियों के अंदर आंत कट कट के गिरा करती थी। और इसी तरह अल्लाह अकबर, इसी तरह पाखाने के जरिए से भी इमाम हसन की आंतें कट कट के गिरा करती थी। उस कटती हुई आंतों में चेहरे को हरा कर दिया। इमाम हसन ने कहा था, भैया हुसैन देखो तो मेरा चेहरा कैसा है। तो कहा आपका चेहरा तो
कह की तकलीफों से, जहर की तकलीफों से हरा हो गया, तो हजरत इमाम हसन पाक ने कहा था, नाना की हदीस याद करो, सुर्ख और सब्ज की बात नाना ने की थी नहीं की थी? ये वही सब्जी है जिसकी तरफ नाना ने इशारा किया था, और सुर्खी के लिए आप तैयार रहें। अल्लाह अकबर। उस कश्मकश में जब इमाम हसन मुश्तबा सैयदुस साबिरीन अपने जमाने का रहमतुल लिल आलमीन के गोद का पाला जब दुनिया से जाने लगा, तो कागज कलम मंगा करके एक कुछ लिखा, और लिखने के बाद कहा, कासिम ये जब तुझ पर बहुत मुसीबत का वक्त आए तो ये बाजू पे तावीज बांध लेना, उस वक्त पढ़ लेना। अल्लाह अकबर। इमाम कासिम ने बांध लिया। इन सालों में इमाम हुसैन ने इतनी खुशियां दी भतीजे को, इतना प्यार दिया भतीजे को कि यतीमी का एहसास नहीं होने दिया। गम किसे कहते हैं इमाम कासिम को पता न था, लेकिन जब चचा ने कहा तुम नहीं जाओगे मैदान में, तो उस वक्त यतीमी के एहसास ने बाजू के बंधे हुए तावीज को खोलने पे मजबूर किया। खोल करके तावीज पढ़ा तो लिखा था, मेरे नूरे ऐन, मेरी आंखों का चैन, मेरी आंखों की ठंडक कासिम बिन हसन, मैं जानता हूं आज तुम मैदान करबला में होंगे, ये मेरी वसीयत है, मेरे भाई पर अपनी जान को कुर्बान करके नाना की बारगाह में मुझे सुरखरू कर देना। जब ये तहरीर पढ़ी तो फिर फूफी से कहा, फूफी अम्मी जब मेरा बाबा मुझे शहादत की सनद दे गया, अब मुझे कौन रोकेगा? उसके बाद गए, चचा अब भी आप रोकेंगे मुझे, अब भी आप रोकेंगे? ये मेरा बाबा मुझे शहादत की सनद दे गया। इमाम ने उस वक्त रोते हुए कहा, अपनी नस्ल मेरे कदमों पे मिटाने की नसीहत करने वाले हसन, मजलूम हुसैन दुआ करता है कि जब तक के कायनात कायम रहे, अल्लाह नस्ल हसन को क़यामत तक के कायम रहने का शरफ अता फरमाए। इसीलिए आप देखें कि इमाम महदी जो तशरीफ लाएंगे, मां की तरफ से हुसैनी होंगे, लेकिन बाप की तरफ से हसनी है। अंदाजा करें, अंदाजा फरमाएं, ये दुआए हुसैन पाक की बरकत है। किसकी नस्ल बचेगी किसकी नहीं बचेगी कोई गारंटी नहीं, लेकिन नस्ल नबी बाकी रहेगी क़यामत तक, इसकी गारंटी रसूलुल्लाह ने अता फरमाई। इमाम कासिम कुर्बान हो गए। आपसे पूछता हूं, आखिर इमाम हुसैन का किरदार कैसा होगा कि भतीजे मोहब्बत कर रहे हैं, सौतेले भाई मोहब्बत कर रहे हैं, बहनें मोहब्बत कर रही हैं, बीबियां, और दुश्मन, बात समेटते हुए दुश्मन। इमाम हुसैन मैदान में बार बार क्या कहते हैं? मैंने झूठ बोला हो तो बताओ, किसी का माल खाया हो तो बताओ, किसी को कत्ल किया हो तो बताओ, मैंने कोई बुराई की हो तो बताओ। आपसे पूछना चाहता हूं, दुश्मन से कह रहे हैं झूठ बोला है तो बताओ, दुश्मन चुप है, यानी दुश्मन भी कह रहा है हम हुसैन के खिलाफ तो खड़े हैं, मगर हुसैन ने कभी झूठ नहीं बोला, हुसैन पाक ने कभी नाहक किसी का माल नहीं खाया, हुसैन पाक ने कभी किसी को कत्ल नाहक नहीं किया, हुसैन पाक ने कभी किसी का